What are lipids? Lipids are components present in an organism, and these components are stored in organism as reserve food. റിസർവ് ഫുഡായിട്ട് ഓർഗാനിസത്തിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ്. ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫാറ്റ്. ഇത് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അകത്ത് റിസർവ് ഫുഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ്. മറ്റ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു പോളിമറാണ്. മറ്റെല്ലാ ബയോമോളിക്യൂൾസും പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു പോളിമറാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മോണോമർ യൂണിറ്റ്. മോണോമർ യൂണിറ്റുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോളിമർ തന്നെയാണ് ഇതും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇഫ് യു പുട്ട് ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ, we will see layer formation. They will be having distinct layers. Why it is so? When we put oil or fat in water, they are forming a separate layer because of their immiscibility. What is miscibility and what is immiscibility? Water is a polar solvent, and only polar compounds will be soluble in water. Since lipid is non-polar or hydrophobic, they are not soluble in water. Though lipids are made up of carbon, hydrogen and oxygen mainly, they are hydrophobic. The ingredients of lipids can be carbon, hydrogen, oxygen, and there will be traces of nitrogen and phosphorus. But still they are insoluble because of the presence of carbon and hydrogen. Carbon, hydrogen വലിയ ഹൈഡ്രോകാർബൺ ടൈലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഇൻസോലുബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നോൺ പോളർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. How can we define lipid? Lipids are esters of fatty acid and glycerol. Lipids are ester formed of fatty acid and glycerol. It's an ester. Lipid is an ester formed by fatty acid and glycerol. Whenever an acid reacts with an alcohol, a compound called ester will be produced. So broadly speaking, lipids are esters of fatty acid and glycerol. So lipids are non-polar compounds. They are formed of carbon, hydrogen and oxygen. They are non-polar. There will be presence of nitrogen and phosphorus in some type. They are mainly an ester compound formed by the fusion of fatty acid and glycerol. So in this chapter, we will be discussing what are lipids and what are the components of lipids and what are the different type of lipids. As we discussed, lipids are hydrophobic. They are non-polar. That means they are not soluble in water. Since these lipids are present in living organisms, from the living organism or from the biological samples, lipids are extracted with the help of non-polar solvents. Using non-polar solvents, they are extracted out. The types of lipids are, when we speak about the word lipid, it includes fatty acids, waxes,
triglycerides, phospholipids, glycolipids, steroids, eicosanoids, membranes. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്താണ്. ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ട്, വാക്സ് ഉണ്ട്, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉണ്ട്, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ഉണ്ട്, ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ് ഉണ്ട്, സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഉണ്ട്, എക്കസനോയിഡ്സ് ഉണ്ട്, മെംബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ലിപ്പിഡ് എന്നുള്ള വലിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ബിഫോർ വി ഗോ ഓൺ ടു ദിസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്, there is a broad classification of lipids. In this class also we will follow that classification. What is that classification? Lipids are classified into simple lipids, compound lipids and isoprenoids. Lipids are classified into simple lipids, compound lipids and isoprenoids. So first we are focusing on simple lipids. First we will be focusing on simple lipids. What are simple lipids or homolipids? Simple lipids are or homolipids are esters of fatty acid and glycerol. Fatty acid ഉം ഗ്ലിസറോളും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു എസ്റ്ററാണ് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്. So keep it in your mind. We are now focusing on simple lipid. ആ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ഫാറ്റി ആസിഡ്. ഈ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്സിനകത്ത് വരുന്നത് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കൊഴുപ്പുകളാണ്, രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഫാറ്റുകളാണ്. ഒന്ന് വാക്സ്, രണ്ട് ന്യൂട്രൽ ഫാറ്റ്. ന്യൂട്രൽ ഫാറ്റും വാക്സുകളുമാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് simple lipids. So simple lipids are lipids which are formed of carbon, hydrogen and oxygen alone. Simple lipids are lipids which are formed of carbon, hydrogen and oxygen alone. They are the true lipids, and the monomers, they are called neutral lipids. The bond which form them are ester bonds or amide bonds. They are also called glycerides. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വാക്സ്, രണ്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്. ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? വാക്സസ് ആർ ഓൾസോ എസ്റ്റേഴ്സ്. എന്താണ് പ്രത്യേകത? ലിപ്പിഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ്, ഒരു ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു എസ്റ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് എസ്റ്റർ ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ. ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു എസ്റ്റർ ബോണ്ടിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് triglyceride. But wax, they are formed of, they are also esters of course, they are formed of fatty acid and a polyhydroxy alcohol other than glycerol. അവിടെ എസ്റ്റർ തന്നെയാണ്, ഒറ്റ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ്? they are formed by the fusion of fatty acid with an alcohol other than glycerol. They are formed of fatty acid and alcohol other than glycerol. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് waxes are esters of fatty acid and an alcohol other than glycerol, while neutral fats or triglycerides are formed by the fusion of fatty acid with the trihydroxy alcohol glycerol. Coming to various type of wax, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ബി വാക്സ്, തേനീച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്സ് ആണ് ബി വാക്സ്. കെമിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് മെർസൈൽ പാൽമിറ്റേറ്റ്. മെറിസൈൽ പാൽമിറ്റേറ്റ്, അതായത് മെറിസിൽ ആൽക്കഹോളും പാൽമിറ്റിക് ആസിഡും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടായ എസ്റ്ററാണ് മെറിസിൽ പാൽമിറ്റേറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് കർണാവബ വാക്സ്. അത് പ്ലാന്റിന്റെ ക്യൂട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എടുക്കുന്ന വാക്സ് ആണ് കർണാവബ വാക്സ്.
sperm whale oil എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വാക്സ് ആണ്. അതേപോലെ ലനോലിനിൻ ഓർ ഫാറ്റ് വൂൾ. എന്താണ് ഫാറ്റ് വൂൾ? വൂൾ ഫാറ്റ് എന്താണത്? കമ്പിളി, അതായത് രോമമുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ രോമത്തിൻ്റെ പുറത്തൊരു വാക്സി കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ പശുവിനെ കന്നുകാലിയുടെ പുറത്ത് വിട്ടാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും വാക്സ്. ആ വാക്സ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ലനോലിനിൻ ഓർ wool fat. So these are different kinds of waxes present in the living organism. The second group is called neutral fat. Now, what are neutral fats? They are called triglycerides. They are the esters of fatty acid and glycerol. Triglycerides are the esters of fatty acid and glycerol. So we can just see in detail the component fatty acid. So fatty acid, though they are considered as a fat, they are the building block of neutral lipids. Fatty acidനെ തന്നെ നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതെന്താണ്? ന്യൂട്രൽ ഫാറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റും കൂടെയാണ്. Now what is fatty acid? As the word refers, fatty, huge, acid, ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഫാറ്റി ആസിഡ്. ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്ന COOH ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഒരു വലിയ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ്. See the diagram. This is, if you see the presentation on your screen, this is the huge hydrocarbon CH3, CH2, CH2, CH2 n times plus COOH. അപ്പം CH3R COOH, നമ്മൾ ഈ CH2 CH2 എല്ലാം കൂടെ R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CH3R COOH refers to fatty acid. ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CH3R COOH. Normally the number of carbon atom in fatty acid can be 1 to 12 കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ തുടങ്ങി 20 കാർബൺ ആറ്റം വരുന്നവരാണ് ഓരോ ഫാറ്റി ആസിഡ്. ഓരോ ഫാറ്റി ആസിഡിലും 12 കാർബൺ മുതൽ 20, 26 കാർബൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളതും ഉണ്ട്. അപ്പം അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് പോസിബിൾ ആണ്. കമ്മിങ് ടു ഫാറ്റി ആസിഡ്, ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്, as the number of carbon increases, the melting point will be high. If the number of carbon atom is 12, the melting point of this triglyceride will be 40-45 degree. Like this, as the number of carbon atom increase, the melting temperature will be more and more. And depending on the position and presence or absence of double bonds, fatty acid can be saturated or unsaturated. We know what is saturation. When all the valencies are filled with the atoms, that molecule will not be having any double bonds or triple bonds. Or when a compound is having only single bond, such a compound is called a saturated condition. Saturated condition. If they are having double bonds, they are called unsaturated condition. Normally, fatty acids are of two types. They can be saturated or unsaturated. ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോകാർബണിൽ ഡബിൾ ബോൺസ് കാണില്ല. നേരെ മറിച്ച് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലും കാണുന്നത്? സിംഗിൾ ബോൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലും കാണുന്നത്. സോ ഇൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിപ്പിഡ്സ് there won't be any double bonds. ഇനി ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ്. 2 ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ്, 2 അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ അതിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എത്ര വന്നാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്. അപ്പം ഫാറ്റി ആസിഡ് ക്യാൻ ബി സാച്ചുറേറ്റഡ് or poly unsaturated. Poly unsaturated ആയിട്ടും നിൽക്കാറുണ്ട്. The functional group in fatty acid is COOH. ഇനി
So these are the common fatty acids present in the living system: lauric acid, myristic acid, palmitic acid, palmilolic acid, stearic acid, oleic acid, etc. Now, normally a fatty acid can be negatively charged. Why? The acids, carboxylic acid acid group ഒരു ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, അപ്പം ഈ പോളാറായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് COH റീജിയനിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ പൊളാരിറ്റി. ആസ് എ ഹോൾ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇൻസോൾബിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഈ COH വരുന്ന ഭാഗത്തിന് ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് എൻഡ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ സാൾട്ടിനെ സോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്താണെന്നറിയോ? ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ് സോപ്പാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് ബൈഫേസിക് മോളിക്യൂൾ ആവും. ഒരു സൈഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആവും, ഒരു സൈഡ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആവും. നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കൂ. ഈ വലിയ മോളിക്യൂളിൽ, ഈ വലിയ ഹൈഡ്രോകാർബൺ ചെയിനിൽ ഈ CH3 CH2 CH2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ഹൈഡ്രോകാർബൺ ചെയിൻ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ്. പക്ഷെ അതേസമയം ഈ COOH എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ്. അപ്പം ഒരേ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് ആംഫിപതിക് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ബോത്ത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻഡ്സ് വിത്തിൻ ദി സെയിം മോളിക്യൂൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഫാറ്റി ആസിഡിനെ പറ്റി കുറേ കാര്യം പറഞ്ഞു. സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്, ദേ ക്യാൻ ബി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്, അത് ആംഫിപതിക് മോളിക്യൂൾ ആണ്, ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് റീജിയനും ഉണ്ട്. വെൻ വി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് മെംബ്രെയിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മെംബ്രെയിനകത്ത് ലിപ്പിഡ് ഉണ്ട്. ആ ലിപ്പിഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ പോളാർ ഹെഡ് റീജിയൻ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും, നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽ അകത്തോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും. അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് മെംബ്രെയിനകത്ത്. ബിക്കോസ് ദിസ് ആംഫിപതിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഈ മെംബ്രെയിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആംഫിപതിക് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ പോളാർ റീജിയൻ പുറത്തോട്ടും നോൺ പോളാർ റീജിയൻ അകത്തോട്ടും രീതിയിലാണ് ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാൾട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആർ കോൾഡ് സോപ്സ്. അതാണ് സോപ്പ്. അതിന് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻഡും ഹൈഡ്രോഫിലിക് എൻഡും ഉള്ളതാണ്. സോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ലിപ്പിഡ്സ്. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്രേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ആർ ലിപ്പിഡ്സ്, how lipids are made up of, what is the simple classification of lipid, what are the components which make a lipid, what are fatty acid, what is saturated fatty acid, what is unsaturated fatty acid, what is polyunsaturated fatty acid as an amphipathic molecule, why fatty acid are acting as amphipathic molecules.